Physical computing. Physical computing. And signal we call that the භෞතික ආගමනය සඳහා මෘදුකාංග භාවිතය. What are the key areas that we learn under this topic? What are the key things that we learn? මොනවාද අපි මූලික වශයෙන් ඉගෙන ගත්තේ මේ පාඩම යටතේ? And not. Right. We'll talk about right and oh right another one right not. Can you remember what's the name of this and or not? We gave a special name for this. Logic gates. Very good. Right? Logic gates. Very good. Logic gates. Logic gates. Right? We call logic gates. Right? තාර්කික ද්වාර කියලා කියනවා සිංහලෙන්. Right? තාර්කික ද්වාර. Right? Logic gates. There is a and logic gates or logic gates, and finally we discuss about not logic gates. Right? We will talk one by one. Right? අපි එකින් එකට ආයෙ සාකච්ඡා කරමු මොකද්ද මේ කියලා. First one and logic gate and logic gate. Right? What is the key symbol of and logic gate? මොකද්ද තියෙන symbol එක? Right? සංකේතේ අතකද? මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙන symbol එක. Right? There are two inputs here. Right? Call that A and B. Right? A සහ B කියලා ආදාන දෙකක් තියෙනවා. මේ ආදාන පුතේ inputs. These are we call that inputs. Sinhala we call that the ආදාන. Then there should be an output there. If you input something into the process, then you will get some kind of output. Here output is right A and that means we put some dot here, then B like this. This is the output according to the AND logic gates. Right? If you put A and B as an input, then you will get A and B, right, as a result. This is the output. These are inputs. Right? It's an input. Right. This is the symbol of the AND logic gates. Next one. Right? If you can draw a table, right? Right? Assume that there are two inputs. හරි ආදාන දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි A අනිත් එක තමයි B. Then output will be A and B. The result of that. Here, right? A and B. The result is A and B, like this. Here, assume that if you input 0, right? If you input 0, අපි බිඳුව විදිහට ආදානය කරොත් පුතේ, right? And also B also 0, what will be the output පුතේ here? 0, 0, then 0. All right. 0. Right, 0. Right. Then here, if you input A as 0, then B will be 1. What is the output put here? 1. 0, 1. This is AND logic gate put 0. All right. Then output will be 0. Then
Here 0, output A is 0. Then, sorry, output A is 1. Then output B, input B will be 0. Then output A is 1. B is 0. Then what is the output to this? 0. 0, right? This is a and logic gate. Then final one, right? A is 1, B is 1. What is the result? 1. Right? 1. This is we call that the, what's the name of this table, Puti? Truth table. Ah, right. We call that the truth table. අපි සිංහලෙන් කියන සත්‍යතාව වගුව කියලා. සත්‍යතාව වගුව. හරිනේ? සෑම එකට වාගෙන් අහුවත් එහෙම සත්‍යතාව වගුව අඳින්න කියලා A සහ B කියන ආදාන දෙකේ හරි මේ විදිහට තමයි අදින්නේ. හරිනේ? අපි මේකට කිව්වා ප්‍රතිදානය. එහෙම නැත්නම් අවුට්පුට් එක කියලා. right? මේ A සහ B වලට කිව්වා අපි ආදානය. එහෙම නැත්නම් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා ඉන්පුට්ස් කියලා. right? Inputs. This is the AND logic gates. AND logic gate එක. Right? Remember that. Right? You will see one time. හරි මෙතන එකපාරයි එකම අවස්ථාවක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ A සහ B කියන දෙන්නම එක වුණොත් විතරයි පුතේ ප්‍රතිදානය එකක් වෙන්නේ. හරි මේ විශේෂත්වය බලන්න. බලන්න මෙතන බිංදුව නම් ප්‍රතිදානය බිංදුවයි. මේ දෙකෙන් මෙයා බිංදුවයි මෙයා එකයි. ඒ ප්‍රතිදානය බිංදුවයි. මෙයා එකයි මෙයා බිංදුවයි. ප්‍රතිදානය බිංදුවයි. හැබැයි ආදානය හරි ආදානය එක දෙන්නගම එක වුණාට පස්සේ තමයි ප්‍රතිදානයත් එකක් වෙන්නේ. හරි. එතකොට කියනවා AND ద్వාරයක AND logic gate එක ප්‍රතිදානය එකක් වෙන්න නම් output එක එකක් වෙන්න නම් input දෙකම එකක් වෙන්න ඕනි කියලා. ආදාන දෙකම එක වුණොත් විතරයි ප්‍රතිදානය එකක් වෙන්නේ. AND logic gate එකේ. හරිනේ? ඔක තමයි just a summary. Right. Next one. ඊළඟ එක අපි කතා කරා for logic gate එක. Right? For logic gate. Right? I will draw the symbol first. This is a symbol, right? This kind of one, right? Assume that there are two inputs here. One is A, other one is B. Then there will be an output. The output will be like this: A, O, B. Right? Here you have to put the plus mark to denote the O logic gate. හරි ප්‍රතිදානයේදී වා පේනවාට මෙතන ධන ලකුණු තිබ්බොත් පුතේ ඒක මගට තියාගෙන O කියන logic gate එකේ අදාළයි. හරි right. අපි මෙතනත් අඳිමු සත්‍යතාව වගුව right. සත්‍යතාව වගුව අඳිමු අපි. හරි. මෙන්න තියෙනවා A ආදානය මෙන්න තියෙනවා B කියන ආදානය. එතකොට A සහ B A O B කියන ප්‍රතිදානය. එතකොට හරි A input එක ආදානය බිඳුවයි නම් B input එක බිඳුවයි නම් පුතේ ප්‍රතිදානය මොකක්ද? output එක මොකක්ද? 0. 0. Very good. Then ඊළඟ එක A බිඳුවයි B එකයි. What will be the result today here? 1. All right. That means either A or either B. Right? Then output will be 1. දෙකෙන් එකයි පුතේ දෙකෙන් එක වුණොත්
අවසාන output එක result එක එක වෙනවා. හරිද? ඊළඟ එක A එකයි B බිඳුවයි මොකද්ද පුතේ result එක? 1. 1. right? අවසාන අවස්ථාව ඒ තමයි A එකයි B එකයි මොකද්ද පුතේ result එක? ප්‍රතිදානය එක. එක. හරි? A input 1, B input 1. The final result will be 1. This is the truth table of the all logic gate. Right. This is the truth table suppose update our all logic gate. Right. Then next one we talk about not. Not. This is the symbol. Right. අපි ඒකට උදාහරණයක් කතා කරා ඒ තමයි පොඩි සරල උදාහරණයක්. හරි. හරි. අපි කිව්වා අර ආලෝක සංවේදී විදුලි පහනක් කියලා. ඉර එළිය කතා කරා පුතේ ඇත කියලා. එතකොට අපි කියන බල්බ් එක විදුලි ලාම්පුව. හරි. ඉර එළිය තියෙනකොට විදුලි ලාම්පුව නැත. right? ආලෝකය නැත. හරි. ආලෝකය නැත. නැත්නම් අපි කියන නොදැල්ලේ කියලා කියනවා. නැත. එහෙම නැත්නම් නොදැල්ලේ. right? ඊළඟ එක ඉර එළිය නැත. එතකොට කරුවල වෙනකොට තමයි මේ බල්බ් එක පත් වෙන්නේ. එතකොට මේකේ ආලෝකය ඇත. ඒකට කියන්නේ දැල්වේ කියන එක. දැල්වේ කියන එක. ඔය වගේ අවස්ථාවක්. ඒකට කියන්නේ අපි යම් කිසි දෙයක් ආදානය කරොත් ප්‍රතිදානයක නෙගටිව් එක එන්නේ. හරි? නෙගටිව් එක තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. මෙතන බලන්න ඇත නම් මෙතන නැත. නැත නම් ඇත. හරි? ඒක තමයි not කියන logic gate එක. අපි බලමු කොහොමද කියලා. right. ඔන්න මම දෙනවා symbol එක සංකේතයේ not logic gate එකට අදාළව. හරි? මෙන්න මේ වගේ symbol එකක් තියෙන්නේ. හරි? මෙන්න මේ වගේ එකක්. හරි? එතකොට හිතන්න ඔයා A කියන එක්කෙනාව ආදානය කරොත් ප්‍රතිදානය වෙන්නේ පුතේ. හරි? ප්‍රතිදානය වෙන්නේ A එකේ not. මේ not කියලා කියන්නේ මෙතන A අකුර ලියලා ඒකකින් ඉදි කැලක් කරනවා. ඒක තමයි එතකොට not කියන එක සංකේතය අඟවන්නේ. හරි? සංකේතය මේ වගේ එකක්. හරි? මේ වගේ එකක්. ඒ ඉන්පුට් කරොත් ඒකේ ප්‍රතිදානය යන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධ එක. නෙගටිව් එක. right? මේ විදිහට තමයි ලියන්නේ A මේ විදිහට උඩින් ඉදි කැලක් ගන්න පස්සේ ඒක not වෙනවා. අපි බලමු මේකේ සත්‍යතාවය කොහොමද කියලා. හරි? මම ටේබල් එකක් ගන්නවා මේ විදිහට. හරි? A ආදානය කරොත් හරි? A බිඳුව වෙන අවස්ථාවේදී ඒ not එකේ ප්‍රතිදානය මොකක්ද පුතේ? මොකක්ද පුතේ මේකේ ප්‍රතිදානය? 1. right 1. හරි? මෙයා බිඳුව නම් මෙයා 1 වෙනවා. ඒක මම කියන ප්‍රතිවිරුද්ධ එක කියලා. එතකොට මෙයා 1 වුණොත් බිඳුව. right බිඳුව. ඔන්න ඔක තමයි පුතේ. හරි සත්‍යතාවක් අපි කියන truth table එක not logic gate එකේ. truth table right මම කියන සත්‍යතාවක් not කියන තාර්කික ద్వාරය. not කියන තාර්කික ద్వාරය. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ තාර්කික ద్వාර පාවිච්චි කරලා සමහර ගැටලු විසඳන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. හරි. එතකොට බලන්න
ඔයාලගේ 60 වෙනි පිටුවේ page number 60 වල තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. හරි? මේ වගේ එකක් not logic gate එකක් තියෙනවා. හරි? ඒකම පුතේ හරි ඒකටම සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. තව එකක් not logic gate එකක්. හරි? මේ විදිහට මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඒක output එක තියෙනවා. පේනවා ඇති මේ not logic gate දෙකක් එකට එකතු කරලා. හරි? සමහර අවස්ථාවලදී ඔයා මෙහෙම දකි. හරි? මෙන්න තියෙන and කියන logic gate එකක්. හරි? ඒක ප්‍රතිදානයක් තියෙනවා. ප්‍රතිදානය ආය සම්බන්ධ වෙනවා not කියන logic gate එකකට. මේ විදිහට. හරි? මෙහෙමත් තියෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. හරි? තව සමහර අවස්ථාවන් ඔයා දකි. හරි? මේ වගේ අවස්ථාවක්. ඒ තමයි හරි? or logic gate එක මේ තියෙනවා. or හරි? or logic gate එක ආදානයේ තියෙන A සහ B කියලා ප්‍රතිදානයක් තියෙනවා. ප්‍රතිදානයට සමහර විට ආය not logic gate එක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. පේනවද? අපි කතා කරේ ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ අනිතනිව. ඉස්සෙල්ලාම කතා කරා and logic gate එක. ඊට පස්සේ කතා කරා or logic gate එක. අවසානයේ කතා කරා not logic gate එක. දැන් බලන්න මෙතන නේද? මෙතන තියෙනවා and logic gate එකක් තියෙනවා not logic gate එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා not logic gate දෙකම. මෙතන තියෙනවා or logic gate එකයි not logic gate එකයි තියෙනවද? combine එකක් එනවා. හරි? දැන් අපි කතා කරමු logic gates වල එකතුවකින් තමයි මේවා හැදිලා තියෙන්නේ. මේකට අපි කියනවා පුතේ combine logic gates කියලා. සම්බන්ධිත. හරි? තාර්කික ద్వාර කියලා. අයියේ. හරි? මේ තාර්කික ద్వාර එකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපි මේ කතා කරපු පරිපථ හැදිලා තියෙන්නේ. හරි? සංකීර්ණ පරිපථ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ මේ අපි කතා කරපු and logic gate එක, or logic gate එක, not logic gate එක කියන මේ තාර්කික ద్వාරවල මිශ්‍රණයකින් එකතුවකින්. හරි? මේ තියෙන එක අවස්ථාවක් මේ අන්දේ. හරි? හරි බලමු. ඔයාලගේ පොතේ තියෙන මෙන්න මේ logic gate එක. ඒ තමයි not logic gate දෙකක් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි බලමු. මෙහෙම හරි. හිතන්න. හරි. මෙතනින් එක ආදානය කරොත් එක ඉන්පුට් කරොත් පුතේ මෙතන ප්‍රතිදානය මොකද්ද? එක ඇතුල් කරොත් මෙතන ප්‍රතිදානය වෙන්නේ මොකද්ද? මට කියන්න. එක ඇතුල් කරොත් මෙතන තියෙන පුතේ not බෑ. මෙතන not. මෙතන මම අහන්නේ මේ ස්ටේජ් එක. මෙතන නෙවෙයි ඈ. okay. මෙයා B කියලා. හරි? මෙයා C කියලා හිතන්න. මේ අවස්ථාවේ A. right? අපි බලමු. A කියන එක්කෙනා එක වුණොත් B කියන එක්කෙනා මොකද වෙන්නේ? මේ තියෙන not එක. not කියලා කියන්නේ. right. not නම් B කියන එක්කෙනා කීයද පුතේ? 0. right. 0. Very good. Then C. right. මෙයා බිඳුව වුණා. තව C මොකද්ද? මෙයාගේ අනිත් ප්‍රතිවිරුද්ධ එක. එතකොට එහෙනම් මෙයා එක වෙනවා. right? ඔන්න මෙයා එක. ඊළඟ නේද? ප්‍රතිඵලයේ නෙවෙයි විදිය. හරි? ඔයගේ පොතේ තියෙන අන්න ඒක. හරි? එකක්. තව එකක් බලමු. තව කීපයක් බලමු. හරි. ඊළඟ එක. right? හරි. හිතන්න මම මෙතන එක ආදානය කරනවා. මෙතනින් එක ආදානය කරනවා. හරි? එක ආදානය කරොත් මෙන්න මේ අවස්ථාව. උදාහරණයක් මම කියන මේ අවස්ථාවට A කියලා. A කේ රිසල්ට් එක මොකද්ද? මේ තියෙන and logic gate එක and එකක් තියෙන්නේ. and logic gate එකේ කොහොමද පුතේ? දෙකම ආදාන දෙකම එක වුණොත් විතරයි ප්‍රතිඵලය output එක කීයද වෙන්නේ? බිඳුවද එකද? එක. right, very good. එක.
right very good එක හරි එක දැන් හිතන්න මේ අවස්ථාව B කියලා මේ අවස්ථාව B මේ අවස්ථාව B නම් දැන් බලන්න මෙතනින් ඉන්පුට් එක එතකොට මෙයාගේ ඉන්පුට් එක හැදෙන්නේ මෙතන මෙයා හරි එතකොට හරි එතකොට මෙයා not නා B මොකද්ද පුතේ එක not එක තියෙන්නේ හරි not මෙයා හරි එක ඉන්පුට් කරොත් එතකොට එයාගේ නෙගටිව් එක තමයි මෙයාගේ රිසල්ට් එක වෙන්නේ පුතේ බින්දුව අන්න හරි බිඳුව නේද මෙයා එතකොට බිඳුව yes sir right හරි මෙයා එතකොට බිඳුව හරි හරි ඊට පස්සේ උන් තව අවස්ථාවක් දෙනවා හරි ඊළඟ අවස්ථාව හරි මෙන්න right මෙයා බිඳුව මෙයා එක හරි ආයෙත් මෙතන දානවා පුතේ not logic gate එක මේ විදිහට හරි මට කියන්න මේ A කියන අවස්ථාවේදී ප්‍රතිඵලය මොකද්ද සහ B කියන අවස්ථාවේදී ප්‍රතිඵලය මොකද්ද මේ තියෙන O logic gate එක හොඳට බලන්න shape එක O logic gate එක එක අවස්ථාවක් බිඳුව සහ එක වුණොත් ප්‍රතිදානය මොකද්ද පුතේ එක right very good එක හරි දෙකෙන් එක වුණොත් අවසාන ප්‍රතිඵලය එක කොහොමද අපි කතා කරන්නේ හරි එතකොට ඒකේ නෙගටිව් එක not කියන logic gate එක තියෙන්නේ පුතේ එහෙනම් B ගේ ප්‍රතිදානය මොකද්ද බින්දුව බිඳුව very good හරි ඔන්න එක අවස්ථාවක් හරි හරි ඔන්න මම තව එකක් මේක වෙනස් කරනවා මේ විදිහට හරි හරි මෙයා බිඳුව වුණොත් මේ දෙන්නම බිඳුව වුණොත් ඒක මොකද්ද පුතේ බින්දුව බිඳුව B මොකද්ද පුතේ එතකොට එක බිඳුව එක හරි right very good හරි හරි ඔයාලගේ පොතේ තියෙන අවසානයේ උදාහරණ දෙකේ මේ වගේ අවස්ථාවක් හරි අපි කතා කරමු එකක් බිඳුව වෙනවා අනික එක වෙනවා හරි එකක් බිඳුව වෙනවා අනික එක වෙනකොට ප්‍රතිදානය වෙන්නේ මෙතන එකයි හරි ප්‍රතිදානය එකයි මේ අවස්ථාවේදී ඊට පස්සේ ඒකේ නෙගටිව් එක වෙනවා B කියන අවස්ථාව බිඳුව හරි ඔයාලට පේනවා දැන් හරි logic gates දෙකක් හෝ දෙකට වඩා වැඩි වුණොත් හරි අපි ඒකට කියනවා සංයුක්ත හරි සංයුක්ත තාර්කික ద్వාර කියලා සිංහලෙන් හරි හරි තාර්කික ద్వාර සංයුක්ත තාර්කික ద్వාර අපි කියනවා combined logic gates කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් ඒකල කියන්නේ මේ වගේ and or කියන logic gate එකක් හරි දෙකක් එකතු වෙලා හරි නැත්නම් ඒ තුනේම එකතුවක් හරි හැදුනොත් අපි ඒකට කියනවා සංයුක්ත තාර්කික ద్వාර ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා combined logic gates කියලා හරි නේද okay sir right ඊට පස්සේ හරි බලමු අපිට අනිත් ඉගෙන ගන්න දිනවද හරි මම දැන් ඔයාලගේ ප්‍රැක්ටිකල් බුක් එක ෂෙයා කරනවා බලන්න මේක right හරි activity 5.1 පුතේ හරි ඔන්න පේනවා මම ෂෙයා කරලා තියෙන එක ඒක බලන්න පළවෙනි එක in the circuit given below write the output for the given input හරි මේ වගේ එකක් තියෙන්නේ මොකක්ද පුතේ පළවෙනි එකේ සිම්බල් එක බලන්න මොකක්ද තියෙන logic gate එක කියලා and logic gate symbol all right very good and logic gate symbol then next you will see or logic gate symbol නෑ පුතේ ඊළඟ ඉස්සරහ තියෙන ඉස්සරහ
Not logic Not gates. logic gates, right? Then what is the final output today here? If you input 0 and 1, right? This is the AND logic gate. Then here Zero. you will get Zero. 0. Then final output will be 1. 1, right? 1, right? If you input 0 and 1, right? Here you can see the AND logic gate. Then output will be here 0. Then negative part. Why? You can see here not logic gate. Therefore, the final result will be 1. Right? This is the answer for the question number 1. Right? Next one. Right. Before that, can you write down this one first? Right? Right? Here put 0 and 1. Then here 0. The final output will be here 0, here 1. හරි මේක ලියා ගන්න උත්තරේ. ඒ practice book එකේ තියෙන එකද sir? ඔව් ප්‍රැක්ටිස් බුක් එකේ තියෙනවනේ මේ වගේ එකක්. නේද? Yes sir. මෙන්න මේක. Yes. මේක ඇඳගෙන මෙන්න මෙතන ලියන්න අවුට්පුට් එක. උදාහරණයක් මෙන්න මෙතන එන උත්තරේ මොකද්ද? මෙතන තියෙන බිංදුව සහ 1 ඉන්පුට් කරොත් AND logic gate එකකට result එක එන්නේ බිංදුවයි. ඒක not එක තමයි 1 වෙන්නේ. ඒක ගන්න ඉතින් එහෙම ලියන්න. ඔක ඇඳගන්න ලියන්න. හරි. දෙවෙනි එක තියෙනවා මෙහෙම එකක්, right? දෙවෙනි එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඉස්සෙල්ලා තියෙනවා not logic gate එකක්. right? not logic gate එකක්. මේක ආදානය තමයි බිඳුව. input එකේ value එක බිඳුවයි. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා මෙතනින් එක output එකක් තියෙනවා එළියට. ඊට පස්සේ ඒක සම්බන්ධ වෙනවා මේ විදිහට AND logic gate එකකට. හරි? එතකොට මේ AND logic gate එකේ මෙතනින් තව දෙකක් තියෙනවා input එකක්. හරි? ඒක එක වෙලා තියෙනවා input එක එකයි. එතකොට මේ AND logic gate එකේ output එකක් තියෙනවා. ආයෙත් අපිට අහු වෙනවා not logic gate එකක් මේ විදිහට. හරි? මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. හරි. බලන්න මෙතන මේ තියෙන not logic gate එක not logic gate එකට input එකක් දීලා තිනවා input එකේ අගය බිඳුවයි. එතකොට මෙතන value එක කීයද? තමයි ඇඟිල්ල තියෙන තැන. මෙතන value එක කීයද පුතේ? 1. හරි. මෙතන value එක 1. Right? Now value is 1. Then here you can see an AND logic gate. Then here what should be the value here? 1. 1 then AND නිසා 1. හරිනේ? 1 AND logic gate එක. හරි input දෙකම එක වුණොත් මෙයාගේ ප්‍රතිදානය output එක එකයි. හරි 1. එතකොට පුතේ මෙයා එක නම් මෙතන input එක මෙතන තියෙන not logic gate එක අවසාන result එක මොකද්ද output එක මොකද්ද? මෙයා එක නම් ඒකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ එක 0. ඔන්නෝක තමයි උත්තරේ. හරිනේ? ඊළඟ එක. මේක හරියද මේක අඳගත්තොත්? Yes sir. මේක හරි. මේක ඉවරයි. මේව දාගත්ත නේද? හරි නේද උත්තරේ එතකොට? බිංදුව 1 1 1 බිංදුව. හරි නේද? Yes. Yes sir. very good. ඊට පස්සේ අවසාන එක මේ වගේ එකක්. හරි. අවසාන එකේ තියෙනවා හරි ඉස්සෙල්ලම තියෙනවා මේ වගේ AND logic gate එකක්. හරි. AND logic gate එකක් තියෙනවා. ආදාන තියෙනවා එකක් එක අනිත් එක බිංදුව මේ විදිහට. හරි. ඒකෙන් ප්‍රතිදානයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා එළියට. ඊට පස්සේ ඒක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. හරි. මේ විදිහට
O logic gate එකකට O logic gate එකට input එකක් තියෙනවා. ඒ තියෙන්නේ not logic gate එකකින් ඇවිල්ලා මේ විදිහට. හරි. not logic gate එකේ input එක තමයි 1. හරි. ඊට පස්සේ මේ O logic gate එකකින් output එකක් ගිහලා තියෙන විදිහට හරි. හරි. ඊට පස්සේ සම්බන්ධ වෙනවා එන්නේ විදිහට not logic gate එකක්. හරි. දැන් බලමු. මෙතන තියෙන and logic gate එකක්. and logic gate එකක ආදානය එක වුණොත් අනිත් කෙනා බිඳුව වුණොත් ප්‍රතිදානය මොකක්ද? What is output here with it? Here 1 0 1 0. Here this is the and logic gate. Then what is the output here? Huh? 1 Yeah, this is the and logic gate. 0 0 and 0. මෙයාගේ දෙන්නම එක වුණොත් තමයි පුතේ මෙතන එක වෙන්නේ. හරි? ඇයි and logic gate එකක් නිසා. හැබැයි 1 0 0 1 આવොත් output එක බිඳුවයි. හරි. දැන් බලන්න මෙතන මේ යට part එක මෙතන input එක එකයි not logic gate එකක් තියෙන මෙතන output එක කියලා පුතේ. මෙතන මම මේ තාන තියෙන තැන මම කරගෙන තියෙන තැන output එක කීයද? 0 right, very good. හරි. එක ආදානය කරනවා not logic gate එකක් තියෙන එන අපි කියන negative එක අනිත් පැත්ත ප්‍රතිවිරුද්ධාගේ එන බිඳුවයි. හරි දැන් බලමු. මෙතන තියෙන O logic gate එකක් බිඳුව නම් ප්‍රතිදානය මොකද්ද පුතේ මෙතන? මගේ ඇඟිල්ල තියෙන තැන. 0 right, very good. 0. 0. හරි. මෙතන තියෙන not logic gate එකේ input එක බිඳුවයි නම් පුතේ ප්‍රතිදානය මොකක්ද? output එක 1 right, very good. 1. හරි. This is the answer. Right? For example number 3. මේක හරි නේද? මේ විදිහට දාවේ? Yes, sir. හා? yes sir all right, very good. Right. Next one. Then we have to discuss about some software, right? This is topic. Identify the functions of logic gate using softwares, right? We have to draw these logic gate using the softwares. There's a software, special software that we can draw these and logic, or logic, not logic, right? Here, the software is logic. Is a software. means multimedia logic. means multimedia logic software, right? We can download this software, right, from the internet, right? Internet අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා අපිට මේ මෘදුකාංගය download කරගන්න පුළුවන් අපේ PC එකට. හරි. බලමු අපි කොහොමද කරන්න කියලා. ඔන්න මම දැන් පෙන්නනවා කොහොමද කරන්න කියලා. හරි. මම minimize කරනවා ඔක්කොම. Now you can see my desktop, right? This is my desktop. Then if you want to go to internet, first you have to open the web browser. Therefore I click on the start button here. I will do now. I am in the desktop. Just click on the Windows icon here, or we can say that it is a start button. Then here you can see here search box, right? Then you can type Firefox. This is a web browser. We discussed this one under internet session, right? If it is not, you can use Google Chrome also, right? You can use any kind of web browser, right?
I will use Mozilla Firefox one. This is the icon. Just click on it. Then you will see this kind of interface. Right? Mozilla Firefox කියන web අතරික්ස උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ එකක් open වෙයි. හරි? මම මෙතනින් යනවා www.google.com කියන එකට. Right? google.com is a search engine. අපිට දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් search කරලා හොයාගන්න දීලා තියෙන web අඩවියක් තමයි මේ Google කියලා කියන්නේ. Right? google.com is a search engine. Right? සෙවුම් යන්ත්‍ර කියලා සිංහලෙන් කියනවා. Right? Now, my intention is to download the multimedia logic software. Right? Multimedia logic software. Then how I can download this one? First, we have to find the original source, right? Downloadable link from the internet. Here, I will type multimedia logic, right? Software. This is the keywords, right? If you want to search something from the internet, just open a web browser, then type according to your requirement. If you need to find some information regarding some website, educational website, then just here you can type educational website in Sri Lanka. Likewise, these are some keywords, right? According to the keyword, you will see some result. හරි ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මොනවා හරි දෙයක් සර්ච් කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. හරි මට දැනට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ මල්ටිමීඩියා ලොජික් කියන software එක download කරගන්න. ඒක නිසා මම type කරනවා multimedia logic software කියලා type කරලා හරි enter කරනවා. හරි right. All right. Here you can see a URL, right? Website, right? I will click on this one, right? Then we'll open the multimedia logic software, right? This is the software. Here I will find the downloadable link or downloadable button. I think here there's a button download, right? All right. If I click on this one, then you can download this one. If it is not, I will try another link, right? That is multimedia download, logic downloads. Here you can see a website, SourceForge, right? This is the software. Here we will need to find the download button. I think this is the button, right? Here now you can see. This is the file, downloaded file here. This is the files software. Now you can see it under the downloads, right? ඒක download කරගත්තට පස්සේ downloads කියන folder එකේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක බලාගන්න. මේ තියුත් ඒක multimedia logic කියලා 1.6.1 කියලා software එක තියෙනවා. මේකට double click කරාට පස්සේ පුතේ right මෙයා install වෙනවා computer එකට. හරිනේ? install වෙනවා. සාමාන්‍ය අපි මෘදුකාංගයක් පරිගණකයට ස්ථාපනය කරන විදිහටම තමයි ලොකු දේවල් නෑ මේකේ. සාමාන්‍ය software එකක් install කරන step එකේ යන්න තියෙන්නේ. හරි? install කරාට පස්සේ හරි මොන මම දැන් install කරාට පස්සේ ආයෙ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ගිහිල්ලා start button එකට ගිහිල්ලා right just go to start button then type here multimedia right? Here you can see multimedia logic gates. Here multimedia logic, it is an app. That means application. This is the icon.
if you install right correctly in your PC, then you will see this icon. The name is multimedia logic app. App means application, right? How we can open this software? කොහොමද අපිට මේක open කරගන්න පුළුවන්? Just click on this one. හරි? එකපාරක් click කරාට පස්සේ ඒක open වෙනවා මේ විදිහට. Now you can see the interface of the multimedia logic software. Then you will see some tip of the day, right? These are some hints actually. No need hints for now. I will close that one. Right, this is the basic interface, right? Again, we will go to the your practical book, right? Now you can see this is the basic interface of the multimedia logic software, right? Now we are in this step, right? Then we will identify the basic features of this software. Here you can see a menu bar, right? Here, this is the menu bar. You can see file, edit, set, draw, simulate, view, window, help. These are some menus. Then here you can see toolbar, tools. These are called the tools, right? Tools. Here, this is window. We call that this is a window. All right, this is the window. Then here in your practical book, you can see toggle palette in this side, right? But in my case, right, you cannot see the toggle palette, right? How we can enable it? Here, there is a small command here, right? You can see my cursor now here. Then you can see a toggle palette. Just click on it. Now you can see my toggle palette. Here you can see the small icons, right? Right. This is how to open toggle palette. Then let's move to next one. We will identify one by one. Right here, there are some tools or commands. Here you can see and logic gate, not logic gate, switch, buzzer, LED, OR gate, wire, not text. Right. We will do first one. Right. How we can bring an LED. Right. LED bulb. කොහොමද LED bulb එකක් මේකේ ඇඳගන්නේ? හරි. මේ software එක දීලා තියෙන පුතේ අපි අර කතා කරපු and logic gate එක not logic gate එක ඊට පස්සේ o logic gate එක bulb switch කියන දේවල් පෙන්වන්න නිරූපණය කරලා පෙන්වන්න. හරි. මේ tool එක පාවිච්චි කරන අපි බලමු සරලව. දැන් මේකේ තියෙනවා practical book එකේ මෙතන let us build a simple circuit. මේ circuit එකක් හදන විදිය තියෙන්නේ using LED bulb and a switch from the toggle palette. හරි බලමු අපි කොහොමද මේක කරන්න කියලා step by step. හරි first one we have to bring an LED bulb to the window, right? ඔන්න මෙතන තියෙනවා මට පේනවා ඇති මේ toggle palette එකේ බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලා ඔන්න මම cursor එකේ තියෙන දඩ බලන්න හොඳට. හරි cursor එකේ තියෙනවා මම cursor එක තියලා තියෙන තැන තියෙනවා පළවෙනි එක කියනවා තමයි selector. Next one wire. Next one node. Next one and logic gate, or logic gate, XOR logic gate, right? Invert, oscillator, LED, switch, right? බසා එක කියන්නේ ස්පීකර් එකට. හරි ශබ්දයක් එළියට දෙන්න පාවිච්චි කරන එකක්. හරි ඒ වගේම මේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය වෙන පුතේ මේ ස්ටේජ් එකේදී මේ පොඩි දේවල් ටිකක්. හරි අපිට ඉස්සෙල්ලම තියෙන්නේ LED බල්බ් එකක් කොහොමද දාගන්නේ කියන එක බලන්න. හරි දැන් බලමු කොහොමද කියලා. හරි දැන් බලමු මෙතන බලන්න LED බල්බ් එක කොතනද තියෙන්නේ කියලා ගිහිල්ලා කර්සර් එක තියලා. ඔයාලට පේන්නේ දැන් කර්සර් එක අරන් ගියාට පස්සේ LED කියලා එකක් පේනවා කර්සර් එකේ නම. හරි ආයෙ පෙන්නන්න මේ palette කියන තැනට ආවට පස්සේ
මෙතන තියෙනවා LED කියලා. හරි. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කළා. හරි. වාට තියෙන්නේ මේ අපේ වින්ඩෝ එකට පේනද තිත් තියෙන වින්ඩෝ එකක් තියෙනවා. එතෙන්ට ඇවිල්ලා පුළුවන් එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ වාට පේන ඇති LED බල්බ් එකක්. ඒ කියන්නේ පුතේ නිකන් ඉමේජ් එකක් විදිහට මෙතෙන්ට ඇඩ් වුණා. හරි. ඒ ඇවිල්ලා පළවෙනි ස්ටෙප් එක. හරි. වාට පේන ඇති මේ තියෙන රූපේ bring an LED bulb to window එක තමයි දැන් කරේ. හරිද? right. ඊට පස්සේ කියනවා දෙවෙනි ස්ටෙප් එක bring the switch to window. අපි දැන් බල්බ් එකක් දැම්මට පස්සේ බල්බ් එකට on off කරන්න ස්විච් එකකුත් දාන්න කියලා කියනවා. හරි. බලමු අපි කොහොමද කරන්න කියලා. බල්බ් එක දැම්මා. දැන් අපිට කියන ස්විච් එකක් දාන්න කියලා. දැන් බලමු ස්විච් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. මේ පැලට් එකේ මෙන්න තියෙනවා මෙතන ස්විච් කියලා එකක්. මේ ස්විච්. හරි. මේකට එකපාරක් ක්ලික් කළා. ඔයා එන්න මේ වින්ඩෝ කියන ඒරියා එකට. ඇවිල්ලා මේ විදිහට කර්සර් එක තියුවට පස්සේ වැටෙනවා ස්විච් එක. හරි. මොන දැන් ස්ටෙප් නම්බර් 2 එකත් අපි කම්ප්ලීට් කරා. බලමු ඊළඟ එක. right. ඊට පස්සේ කියනවා use a wire to connect the switch and the LED bulb. හරි. අපිට කියනවා මේ wire එකක් පාවිච්චි කරලා switch එකයි bulb එකයි සම්බන්ධ කරන්න කියලා. හරි. කොහොමද කරන්නේ? හරි. මෙතන අපි බැලුවා මේ palette එකේ තියෙනවා හරි මේ wire කියලා එකක්. හරි. wire එකකින් උදාහරණ switch එකයි bulb එකයි සම්බන්ධ කරන්න යන්නේ. හරි. switch එකයි bulb එකයි ඔයා ගෙදර දැකලා ඇති wire එකකට switch එක සම්බන්ධ කරලා bulb එකක් පත්තු කරන විදිය. ඒ වගේ උදාහරණයක් මේ තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න මම දැන් ගන්නවා මෙතෙන්ද කියලා wire එක. හරි. wire එක උඩ ක්ලික් කළා. හරි. මම අඳිනවා මේකේ මේ ස්විච් එකේ තියෙනවා ඇති ඔයාලට පේන නිකන් ඩොට් එකක් වගේ එකක් කළු පාට බෝලයක් වගේ එකක්. හරි. එතන ඉඳලා හරි මෙන්න මේ බල්බ් එකට අඳිනවා මේ විදිහට වයර් එක. හරි. ඔන්න වයර් එකකින් සම්බන්ධ කරා. මොකද්ද සම්බන්ධ කරේ? ස්විච් එකයි බල්බ් එකයි. හරි. ඒක තමයි මෙන්න මේ ස්ටෙප් එක. use a wire to connect the switch and the LED bulb. right. ඒක තමයි අපි කරේ. හරි. ඊළඟට හරි කියනවා by clicking on run on the toolbar the input for switch can be changed as follows. Right. Here there are two inputs here. මේ switch එක අපි කතා කරා අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඊයේ සතියේට කලින් සතියේ අපි කතා කරා මම ඒකට නිදර්ශනයක් පෙන්නුවා. හරි. ස්විච් එක අවස්ථාවක් බිඳුව වෙන අවස්ථාවක්. එක අවස්ථාවක් එක වෙන අවස්ථාවක්. අවස්ථා දෙකයිනේ එක්ක බිඳුව එක්ක එක. හරි. මේ කියන්නේ ඒක. මේ පරිපතයක් අපි හැදුව එක ඊට පස්සේ කියනවා රන් කරන්න කියලා. හරි. රන් කරන්න පුතේ. හරි. මේක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ බල්බ් එක පත් වෙනවද බලනවා මේ ස්විච් එක ඔන් කරද්දී. හරි. කොහොමද බලන්නේ? මෙන්න මෙතන තියෙනවාට you can see a run simulation කියලා. run simulation. හරි. මේකට ක්ලික් කරාට පස්සේ හරි. ඔන්න දැන් වෙන වින්ඩෝ එකක් විදිහට ආවා. හරි. පේනද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සුදු වුණා මේකේ. හරි. පසුබිම් පාට සුදු වුණා. දැන් ඩොට් නැහැ. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හදපු සර්කිට් එක හරි. දැන් ටෙස්ට් කරලා බලන්න යන්නේ. සර්කිට් එකේ තියෙන්නේ එක LED බල්බ් එකයි එක ස්විච් එකයි. හරි බලමු. ඔන්න. හරි. ඊළඟ අවස්ථාව the bulb does not light when switch is 0. බලන්න මෙතන. මේ ස්විච් එකේ අවස්ථාව බිඳුව. මේ ස්විච් එක පල්ලට වැහලා තියෙන්නේ මෙතන. ඒ කියන්නේ බිඳුවේ අවස්ථාවේදී බල්බ් එක පත් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මම මේ ස්විච් එක කරනවා. එක කරපු ගාම අන්න දැක්කද බල්බ් එක පත් වුණා. පේනවද රතු පාට පත් වුණා. ආයෙ බලමු. ඔන්න දැන් මම බල්බ් එකේ දැන් ආලෝකය නැති කරන්න හරි මම මේ ස්විච් එක ඔෆ් කරනවා. ඒ කියන්නේ පල්ලට දානවා. හරි. නැත්තම් අපි බිඳුව කරනවා මෙතන. බිඳුව කරාට පස්සේ මෙයා කළු පාටයි. ඒ කියන්නේ බල්බ් ඔෆ්.
switch off කියන එක. මට බල්බ් එක දාගන්න ඕන නම් මෙතන තියෙන ස්විච් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ එයා එක වෙනවා. එක වුණාට පස්සේ බල්බ් එක පත් වෙනවා. ඔන්න කොහොමද මේ මල්ටිමීඩියා ලොජික් කියන software එක පාවිච්චි කරලා පරිපතයක් අඳගන්නේ කියන එක සරලව. හරි. මෙතන. හරි නේද? දුලිත් අපේ දුලිත්මා මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද පුතේ? තේරුන්නේ නැද්ද මේ ටික? No, sir, I understand. All right, very good. Next one. Next one, the functions of the basic logic gates with logic software. We have here, you can see a not logic gate. We have to add not logic gate in between switch and the bulb. හරි. අපි දැන් හැදුවා මෙතන bulb එකයි switch එකයි දාලා. දැන් අපිට කියනවා මෙතෙන්ට add කරන්න කියලා මේ not logic gate එකක් දාලා බලන්න කියලා. බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. I will stop the simulation now. Here you can see a stop button. Here, stop button. When you press on the stop button, then you come back to the previous stage, previous windows, right? That means editable window. අපි අර පළවෙනිට කතා කරපු editable edit කරන්න පුළුවන් window එකට එනවා. මෙතනින් stop කරාම stop simulation. හරි. ධාවනය කරනවා එක run කරනවා run simulation. හරි. නවත්තන්න ඕන stop simulation. හරි. මම මොකද කරන්නේ? Right. I will delete all the things. Right. Right click and you can delete. Right. Now we have to add switch, not logic gate and bulb. How we can add? First, I will add switch. Just go to palette. Here you can see a palette. Just go to palette and find the switch. Just click on it and come to the window and draw it. Now we have added the switch. Then we have to add not logic gate. Just go to palette, find the not logic gate. This one. Come back to window and select the place where you want. Next. Next we have to add bulb. Right here you can see LED. Just click on it and put the place where that you need. Right. Now it's okay, right? We already inserted a switch, not logic gate and bulb. What we have to do now, we have to combine these, right? Switch with not logic gate with the bulb. Therefore, we need to use, right? Wire. Just go to palette, just click on wire, then click this point to this point, right? Now we connected a switch and not logic gate. Next we have to connect not logic gate with the bulb. Again we have to go to palette and need to select wire, right? Then like this, right? We will see the output, right? Right. See the output here. If you want to see the output, what you have to do first thing is, right? You have to run the simulation. හරි ඔයා මේ විදිහට එකක් ඇන්දට පස්සේ ඒක හැම වෙලාවෙම ටෙස්ට් කරලා බලන්න වැඩ කරනවද කියලා බලන්න යන්න ඕනේ මේ run simulation කියන එකට. අපි කියනවා run කරනවා කියලා. හරි. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට පේන වෙයි දැන් හරි run වෙනකොටම බල්බ් එක පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඇයි බල්බ් එක පත් උනේ? Right? මේ බලන්න අවස්ථාව මේ ස්විච් එකේ තියෙන බිඳුව. හරි? බිඳුව මෙතෙන්ට ඉන්පුට් කරොත් හරි? Output එක මොකද පුතේ? If you input 0 into not logic gate, then output will be what? මොකද්ද? බිඳුව ආදානය කරොත් ප්‍රතිදානය මොකද්ද? not logic gate එකේ. What is the output here? Here, now you can see the switch number here, 0.
right? Here value is 0. Then you can see a not logic gate. Then what is the output here? 0 or 1. 0 or 1. Right? What is the answer here? What the answer here? Huh? Sir, Oh, here you can see the switch 0. Then what is the input here? 0. Then what is the output here? 1. 1. Right? Now that's why you can see the bulb is on. Right? Here, what will be the switch on here? Sir, Oh, over there. sir, ඔයා logic එකට යන්න පුළුවන් Mozilla Firefox එකෙන් විතරද? නෑ. මේ ඇවිල්ලා software එකක්. මම මේ Mozilla Firefox download කරේ Mozilla Firefox වලට ගිහිල්ලා හරි තමයි මේ software එක download කරේ. හරිද? පටල ගන්න එපා. හරි. ඔයාලට පුළුවන් මේ Google Chrome එක. හරි. Google Chrome ගිහිල්ලා හරි. ඔයාලට පේනද Google Chrome ගියා. හරි. Google Chrome open වෙනවා. right. open වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ Google ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් mm logic software කියලා type කරන්න software. right. එහෙම නැත්නම් download. මේ පේන්නේ web අඩවි කීපයක් තියෙනවා. ඒක downloads කරගන්න. software අන්තර්ජාලයෙන් තමයි අපි ගන්නෙ. හරි. මේ තියෙන්නේ software එකේ තියෙන web අඩවි ටිකක් තියෙන්නේ. හරි මම මේ download කරපුතේ මෙන්න මේ source forge කියන website එකකින්. මම මේකට click කරාට පස්සේ හරි එයාලගේ website එකට ගියාට පස්සේ පෙන්නනවා මේ download කියලා button එකක් here. මම ඒකට එකපාරක් click කරා. click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනදී your download will start shortly කියලා එනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඒක download වෙනවා ආගේ computer එකටනේ. ඔයාලට පේනදී download වෙනවා එතන. හරි. අන්න download වුණා මේ multimedia logic කියන එක. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේක උඩ click කරන්න මේ විදිහට. හරි. click කරන්න ඇහුවට පස්සේ මෙයා install වෙන්න අහනවා. හරි. හරි. හරි install වුණාට පස්සේ තමයි ඔයාලට මෙන්න මේක පෙන්වන්නේ software එක. හරිද? මේ එක ක්‍රමයක්. තව ක්‍රම තියෙනවා. හරි? පටල ගන්න එපා. තව ක්‍රම තියෙනවා. මම ඒක පස්සේ කියා දෙන්නම්. හරි? මම මේ Mozilla Firefox පාවිච්චි කරේ අන්තර්ජාලයට යන්න ඕනි නිසා තමයි. හරිද? අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා මේ software එක multimedia logic කියන software එක download කරගන්න තමයි මම මේව පාවිච්චි කරේ. එච්චරයි. හරි downloads වුණාට පස්සේ හරි මම යාව install කරන්න ඕනේ මගේ පරිගණකයට. Next we have to install the multimedia logic software into my PC. Right? PC. After that you can use this tool. right. install කරාට පස්සේ තමයි ඔයාලට මේ විදිහට වැඩ කරන්න දෙන්නේ. හරිද? තේරුණාද? Yes, sir. right. Here we will see
හරි. Here, if I switch on this, right? If I switch on this, right? What will happen today? මම මේක ස්විච් එක on කරොත් දැන් තියෙන්නේ 0. ඒ කියන්නේ off කරලා තියෙන්නේ. බල්බ් එක නිමෙයිද පත් වෙයිද? on ස්විච් එක on කරොත් බල්බ් එක පත් වේද නැද්ද නිමෙයිද? පත්තු වෙලා හොඳට බලන්න මෙතන තියෙන not logic gate එක. off වෙනවා. right බලන්න. අන්න දැක්කද? ස්විච් එක on වෙනකොට තමයි බල්බ් එක off උනේ. බලන්න ඊට පස්සේ ස්විච් එක off කරන වෙලාවට තමයි බල්බ් එක පත් උනේ. පේනෝනේ not කෙනෙක්ගෙනාගෙන් වෙන දේ. ස්විච් එක on කරනකොට ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාව එක වෙනකොට not logic gate එකක් තිබ්බොත් බල්බ් එක off වෙනවා. හරිද? ස්විච් එක off වෙන අවස්ථාව ඒ කියන්නේ බිඳුව වෙන අවස්ථාවේදී not logic gate එකේදී බල්බ් එක පත් වෙනවා. හරි. මේ තියෙන පුතේ ඒක. හරි. not logic gate එකේ not gate එකේ අපි මේක තමයි try කරලා බලන්නේ. ස්විච් එක වෙනකොට on වෙනකොට බල්බ් එක නිමෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ස්විච් එක බිඳුව වෙනකොට තමයි බල්බ් එක පත් වෙන්නේ. ඔන්න අවස්ථාව තමයි අපි දැන් හදලා බලුවේ. හරි. ඊළඟට බලමු. ඊළඟ උදාහරණය මොකක්ද කියලා. Here activity 5.2 tabulate the input and output not logic gate, right, when using with the logic software. The input is 1, output will be 0. Input is 0, then output will be 1. If you input 1, output will be 0. If you input 0, output will be 1, right? Right. Next, we have to draw the AND logic gate. Right? AND logic gate. Right here, you can see this figure, right? Image. Here, you can see there are two switch here. මෙතන switch දෙකක් තියෙනවා. එකක් A කියලා තියෙනවා අනිත් එක B කියලා තියෙනවා. හොඳට බලන්න. ඊට පස්සේ පුතේ මේ දාලා තියෙන AND logic gate එක. AND logic gate එකක් දාලා ඒකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන බල්බ් එකක්. හරි. අපි දැන් මම හදලා පෙන්නේ ඔය වගේ එකක්. පරිපථයක් හදලා පෙන්නේ. ස්විච් දෙකක් දාලා බල්බ් එකක් පත්තු කරලා බැටරියට සම්බන්ධ කරනකොට ඒ වගේ එකක් තියෙන්නේ පරිපථයක්. ඔන්න බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා මේක. හරි. මම දැන් යනවා ආයෙ මේකට. හරි. දැන් මේක පුතේ රන් වෙනවා. හරි. කලින් හදපු එක රන් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. රන් වෙන එක නවත්තන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලම. හරි. මෙතන තියෙනවා ආඩ් පේන නැති ස්ටොප් කියලා එකක් තියෙනවා. මේ රතු පාට කොටුවක් එකක් තියෙන්නේ. ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි අර කලින් හිටපු තැනට එනවා. කලින් හිටිය තැනට එනවා. ඒ කියන්නේ අපිට එඩිට් කරන්න පුළුවන් මොඩ් එකට එනවා. මෙතන ඊට පස්සේ මම මේ දාපු ටික අයින් කරනවා. ඇයි මට අලුත් එකක් හදාගන්න වෙන හින්දා මම ස්විච් එක උඩ ක්ලික් කළා. හරි. right click කරලා delete කරනවා. හරි. ආයෙ not කියලා logic gate එක උඩ ක්ලික් කළා. right click කරාට පස්සේ මට දෙනවා delete කියලා. බල්බ් එකක් මම LED එකක් delete කරනවා. right click කරා delete කරා. හරි. ඔන්න ඊළඟට මොකක්ද අපිට කියන්නේ ස්විච් දෙකක් දාන්න. ස්විච් දෙකක් දාන්න කොහොමද දාන්නේ? මෙන්න ඉන්න ස්විච් එක ඒක උඩ පැලට් එකට ගියා සිලෙක්ට් කරා. මම මේ දෙක අඳිනවා. ඔන්න එකක් ස්විච් එකක් හරි. හරි. ආයෙ පැලට් ගියා ස්විච් ගියා ස්විච් එකක් මේ විදිහට අඳින්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් ස්විච් දෙකක් දාගත්තා. හරි. ඔන්න මේ අවස්ථාවේ මේ දෙක හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනද A සහ B කියලා නම් කරලා තියෙනවා මේක. නම් දෙකක් දීලා තියෙනවා. කොහොමද අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්? හරි. හරි. මෙතන තියෙනවා හරි. මෙන්න මෙතන පැලට් වල තියෙනවා මේ A අකුරක් පේන ඇති. හරි. යාගේ නම තමයි ටෙක්ස්ට් කියන එක. හරි. මේ මොනවා හරි දෙයක් අපිට මේ වගේ නම් කරගන්න අවශ්‍යයි නේද?
නමක් දාගන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ palette වලට ඇවිල්ලා හරි මේ text කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න එකපාරක්. හරි ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා හරි අඳින්න. හරි එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ උන text කියන එක කියලා වැටෙනවා. හරි මට තියෙන ඊට පස්සේ හරි 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 ඒක උඩ හරි ටෙක්ස්ට් එකක් දාගත්තට පස්සේ පුතේ මෙතනින් palette වලට ගිහිලා ආපහු වෙනස් කරනවා selector කියන එකට. හරි select එකට ගිහිලා ආපහු මම එනවා මේ text කියන එක කරාට ආවට පස්සේ මම මෙයාගේ උඩ දෙපාරක් ක්ලික් කරනවා. ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති text properties කියලා එකක් ආවා. ඒකේ text කියන එකට මම දෙනවා මෙතන switch එකේ නම තමයි A කියලා. හරි. ඕකේ කරා. අන්න දැක්කද? හරි. මෙන්න A කියලා ආවා. හරි. පේනවද? අපි ප්‍රැක්ටිකල් බුක් එකේ තියෙන මේ A කියලා නම් කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඒ විදිහට දාගන්න විදිහ. බලමු ඊළඟ එක්කෙනා B කියන එක්කෙනා කොහොමද දාන්නේ කියලා. කොහොමද කරේ මම? හරි. palette එකට ගියා. හරි. මෙන්න මෙතන තියෙනවා text කියලා. text කියන එක්කෙනා උඩ ක්ලික් කළා. මම එනවා මේ ස්විච් එක ඊළඟ ස්විච් එකකින් ඉන්න කෙනාට මෙතෙන්ට මම එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ ටෙක්ස්ට් කියලා එකක් ඇඩ් වෙනවා මෙතෙන්ට. හරි? ටෙක්ස්ට් කියන එක ඇඩ් වුණාට පස්සේ මම ආයෙ palette ගිහිල්ලා ආයෙ වෙනස් කරගන්න selector කියන එකට. හරි? දැන් ඊට පස්සේ ආපහු මෙතෙන්ට එනවා මේ ටෙක්ස්ට් කියන එක උඩ කෙනාට මම ඩබල් ක්ලික් කරනවා. හරි? දෙපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒ තමයි text properties කියලා. text properties ගියාට පස්සේ මෙතනින් මේ text කියන තැන තියෙනවා අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන කියනවා B කියලා. හරි switch B. ඊට පස්සේ මේ OK කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ B කියලා කෙනින් මෙතන වැටුණා. හරිද? B කියලා එක වැටුණා. ඔයාලට පුළුවන් ඕනි තැනකට ඒක අරන් යන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ක්ලික් කරලා ඩ්‍රැග් කරන්න පුළුවන් mouse එකෙන්. මේ විදිහට A B හරි ඊට පස්සේ දැන් හරි අපි ස්විච් දෙකක් දාගත්තා A සහ B කියලා නම් කරගත්ත ඒ දෙක දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ and logic gate එක දාගන්න and logic gate එක දාගන්න හරි ඔන්න මම යනවා ආය software එකට palette එකට ගියා හරි and කියන logic gate එක ගත්තා ක්ලික් කරා ඒක උඩ මට ඕනි තැනට ඇවිල්ලා මම ක්ලික් කරා මේ විදිහට. දැන් පේනවා ඇති and කියන logic gate එකේ symbol එක මෙතෙන්ට වැටෙනවා. ආය ඊළඟට බලමු. හරි. හරි. ස්විච් දෙකක් දාගත්තා. ඒ දෙක නම් කරගත්ත AB කියලා and කියන logic gate එක දැම්මා. දැන් අපිට තියෙන්නේ bulb එකක් දාගන්න. කොහොමද දාන්නේ? මෙන්න මම අපි වැඩ කරන තැනට bulb එකට ගියා palette එකේ bulb කියන තැනට ගිහිල්ලා හරි LED කකුඩ ක්ලික් කරලා මම මේ විදිහට දානවා. එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඇඩ් වෙනවා. ඊළඟට මට කරන්න තියෙන්නේ හරි මේ ස්විච් එකයි and කියලා logic gate එකයි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. සම්බන්ධ කරගන්නේ මොකද්ද අපි? wires පාවිච්චි කරලා. wires වලින්. හරි. palette එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනදී මේ wire කියලා එකක් තියෙනවා wire. ඒකට එකපාරක් ක්ලික් කළා මම එනවා මේ ස්විච් එකයි and කියලා logic gate එකේ ඔයාලට පේනදී මේ dot දෙකක් තියෙනවා කළු පාට බෝල දෙකක් වගේ. අන්න ඒකට තමයි cursor එක තියලා හරි. ඒකෙන් මේකට අඳින්න ඕනේ. හරි. අන්න ඒ විදිහට.
ඊට පස්සේ හරි ආයෙ මම වයර් එකට ගිහිල්ලා දැන් මට තියෙනවා මේ ස්විච් එකයි මේ AND logic gate එක සම්බන්ධ කරගන්න. මම මෙතන උඩ ක්ලික් කළා ආයෙ මේක සම්බන්ධ කරගත්තා මේ විදිහට. හරි. ඒකත් හරි. බලමු ආයෙ පොතට ගිහිල්ලා. හරි මේ දෙකත් හරි දැන්. දැන් තියෙන්නේ අපිට මේ AND කියන logic gate එකයි බල්බ් එකයි සම්බන්ධ කරගන්න. හරි. බල්බ් එක සම්බන්ධ කරගන්න. හරිද? ඔන්න දැන් කොහොමද කරන්නේ? හරි. ඔන්න වයර් එකක් ගත්තා. AND logic gate එකයි බල්බ් එකයි සම්බන්ධ කරා. හරි. ඔන්න දැන් පරිපථය සම්පූර්ණයි අපේ. හරිනේ? මේ ටික හරි. ස්විච් දෙකක් දාගත්තා. A කියලා සහ B කියලා නම් කරා. AND logic gate එකක් දැම්මා. බල්බ් එකක් දැම්මා. වයර් වලින් සම්බන්ධ කරා. හරි. ඔන්න හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න තියෙනවා ටෙස්ට් කරලා බලන්න කියනවා. හරි. ටෙස්ට් කරලා බලන්න කියනවා. රන් කරලා බලන්න කියනවා අපේ පරිපථය. හරි. කොහොමද කරන්නේ? මම යනවා run simulator එකට. හරි. මෙන්න මෙතන මේ icon එකක් තියෙනවා නේ. මොන බලන්න cursor එක යන තැන මගේ. මෙන්න මෙතන. run simulation. මම ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. හරි. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ වගේ window එකක්. හරි. ඔන්න බලන්න දැන් අපි කරන දේ. හරි. බලන්න මම පළවෙනි එක මේ උඩ තියෙන A කියන ස්විච් එක හරි බිඳුවේ තියෙන්නේ B කියන ස්විච් එක බිඳුවේ තියෙන්නේ බල්බ් එක පත් වෙලාද නිමිලද ඈ බල්බ් එක පත් වෙලාද අවස්ථාවන් දෙකම බිඳුවයි
ඉන්නව නේද? දුලිත්ම මොකෝනේ ඩිස්කනෙක්ට් වුණාද? yes sir. right. හරි. මෙතන මම අපි මෙතන කතා කරා ස්විච් දෙකක් දැම්මා. හරි. ස්විච් දෙකට AND කියන ලොජික් ගේට් එකක් දැම්මා. බල්බ් එකක් දැම්මා. හරි. ඒක නම් කරගත්තා A කියලා ස්විච් එකයි B කියලා ස්විච් එකයි. දැන් බලන්න A කියන ස්විච් එක තියෙන බිඳුවේ B කියන ස්විච් එක තියෙන බිඳුවේ ලොජික් ගේට් එක තමයි. and බල්බ් එක පත් වෙන්නේ නැහැ. අපි මේක කතා කරා. හරි. මොකද වෙන්නේ මම A කියන එක්කෙනා එක කරලොත් හරි B කියන එක්කෙනා බිඳුවේ තියෙන්නේ හරි බල්බ් එක පත් වෙන්නේ නැහැ. මතකයි නේද මේක? A එකයි B බිඳුවයි AND කියන ලොජික් ගේට් එක නිසා බල්බ් එක පත් වෙන්නේ නැහැ. හරි. මම B කියන එක්කෙනා එක කරොත් බල්බ් එක පත් වේද නැද්ද? pathway right. බලමු. ඔන්න මම දැන් B කියන ස්විච් එක කරනවා. අන්න දැක්කද? දැන් බල්බ් එක පත් වුණා. හරි. AND ලොජික් ගේට් එක. හරි. A කියන ස්විච් එක මම ඔෆ් කරොත් බල්බ් එක මොකක් වෙයිද? A කියන එක්කෙනා ඔෆ් කරොත් බල්බ් එක පත් වේද නෙමෙයිද? නෙමෙයි බල. right නෙමුණා. හරි. ඔය තියෙනවා AND ලොජික් ගේට් එක. AND ලොජික් ගේට් එක. හරි. හරි අපි යමු ආයෙ ප්‍රැක්ටිකල් බුක් එකට. මේ තියෙන මේ අවස්ථාව. හරි. මේක අවස්ථාවක්. ඒ තමයි A කියන එක්කෙනා 1 B කියන එක්කෙනා 0 බල්බ් එක නිමිලා. හරි. මේ තව අවස්ථාවක්. A කියන එක්කෙනා 0 B කියන එක්කෙනා 1 ඒත් බල්බ් එක නිමිලා. ඊළඟ අවස්ථාව A කියන එක්කෙනා 1 B කියන එක්කෙනා 1 බල්බ් එක පත් වෙනවා. හරි මතක ඇති AND කියන ලොජික් ගේට් එකේදී අවස්ථාවන් දෙකම එක වුණොත් විතරයි ප්‍රතිධානය එක වෙන්නේ. බල්බ් එක පත් වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ හරි. Activity 5.3 tabulate input and output of AND gates when it is used in MM logic software. හරි. මෙන්න තියෙන එකට උත්තරේ මෙන්න මේක තමයි උත්තරේ. හරි. මෙන්න මේක තමයි උත්තරේ. AND logic gate එක. හරි. input A බිඳුවයි input B බිඳුවයි output එක බිඳුවයි. input එක බිඳුවයි හරි. හරි. මෙතන බිඳුවයි දෙවෙනි එකේ ඊළඟ එකේ 1යි. output එක බිඳුවයි. A කියන එක්කෙනා 1යි B කියන එක්කෙනා බිඳුවයි output එක බිඳුවයි. A කියන එක්කෙනා 1යි B කියන එක්කෙනා 1යි output එක 1යි. හරි. ඊට පස්සේ අපිට හදන්න කියලා තියෙනවා O logic gate එක. O gate කියලා කියනවා. හරි. බලමු. හරි. කොහොමද කරන්නේ? මල්ටිමීඩියා ලොජික් එකකින් මම ආය යනවා software එකට. හරි. මෙන්න මම ආය මෙතෙන්ට. හරි. දැන් මේක මේ තාම වැඩ කරන ගමන් තියෙන්නේ. රන් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලම අපි කරන්න ඕනේ මේක ස්ටොප් කරන්න ඕනේ. වැඩ කරන software එක නවත්තන්න ඕනේ. හරි. මෙතන තියෙනවා stop simulation. ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට අර වැඩ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් software එක හදාගන්න තත්ත්වයටපත් වෙන තැනට එනවා. මුල තැනට එනවා. හරි. මේ අපිට පේනද ඩොට් ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේක අපේ window එක. හරි. මම මොකද කරන්නේ? මම delete කරනවා. හරි. හරි. switch එක හරි. මම delete කරනවා මේක. switch B delete වුණා. AND කියන logic එක right click කරා delete කරා. bulb එක delete කරා. ඊට පස්සේ දැන් බලමු මේකේ ස්විච් එකක් දාන්න තියෙනවා B කියලා ස්විච් එකක් දාන්න තියෙනවා O logic gate එකක් දාන්න තියෙනවා බල්බ් එකක් දාන්න තියෙනවා හරි ඉස්සෙල්ලම ස්විච් දෙකක් ඕනි
ඒ නිසා මම පැලට් ගියා. හරි ස්විච් ගියා. ඔන්න මම එක ස්විච් එකක් දැම්මා. හරි. ඔන්න මම තව ස්විච් එකක් දැම්මා. ස්විච් දෙකක් අවශ්‍යයිනේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි දාන්න ඕනේ O logic gate එක. හරි මෙන්න තියෙන O logic gate එක මෙතන. හරි. ගියා. O logic gate එක සිලෙක්ට් කරා. මම මේ විදිහට දැම්මා. ඇඩ් කරා. හරි. ඊට පස්සේ මමට බල්බ් එකක් දාගන්න අවශ්‍යයි. මම පැලට් එකට ගියා. හරි. බල්බ් LED කියන එකට ක්ලික් කරා. මම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ විදිහට ක්ලික් කරා. ඒකට ඔන්න ඇඩ් වුණා. හරි. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි මේ වයර්ස් දාගන්න. වයරින් කරගන්න. මට පුළුවන් මෙතන ගිහිලා පැලට් එකට ගිහිලා වයර් ගිහිල්ලා ඔන්න සම්බන්ධ කරන්න. මේ ස්විච් එකයි O logic gate එක සම්බන්ධ කරන්න. B කියන ස්විච් එකයි O logic gate එකයි සම්බන්ධ කරා. දැන් මට අවශ්‍යයි මේ O logic gate එක බල්බ් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න. හරි මම මෙතන ක්ලික් කරලා එතනින් මේ බල්බ් එකට ගෙනහලා දැම්මා. හරි හරි ඔන්න අවස්ථාවන් ටික. හරි ඊට පස්සේ අපිට කියනවා බලන්න මේක චෙක් කරලා කොහොමද කරන්නේ. හරි ඉස්සෙල්ලම අපි run simulation කරන්න ඕනේ. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරලා කරන්න ඕනේ. මම මේක උඩ ක්ලික් කරන එකපාරක්. හරි මට කියන්න දැන් A කියන ස්විච් එකේ ඉන්නේ බිඳුවේ අවස්ථාවේ B කියන ස්විච් එකත් ඉන්නේ බිඳුවේ අවස්ථාවේ බල්බ් එක පත් වෙන්නේ නැහැ. හරි. හරි. මට කියන්න දැන් A කියන ස්විච් එක එක වුණොත් B කියන ස්විච් එක බිඳුව වුණොත් බල්බ් එක පත් වේද නෙමෙයිද? පත්තු වෙයි. හරි බලමු. ඔන්න බලන්න. අන්න දැක්කද? හරි. දෙකින් එකයි. දෙකින් එකයි ස්විච් දෙකෙන් එකක් ඔන් වුණොත් බල්බ් එක පත් වෙනවා. හරි. හරි. ඊට පස්සේ මට කියන්න දැන් A කියන එක කෙනා ඔන් කරලා තියෙද්දි B කියන එක කෙනා ඔන් කරලා තියෙද්දි බල්බ් එක පත් වේද නෙමෙයිද? පත්තු වෙයි. රයිට්. බලමු. රයිට් පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ A සහ B කියන දෙන්නම එක වුණොත් ඔන් වෙලා තිබ්බොත් ඒත් පත් වෙනවා. හරි. A O B එක වුණත් හරි ඒත් පත් වෙනවා. අද අපි කතා කරපු එක. බලමු. මේ තියෙනවා. හරි. මේ තියෙන අවස්ථාවක් ටික පොතේ. ස්විච් එකක් බිඳු වෙලා අනිත් අවස්ථාව එක වුණාට පස්සේ බල්බ් එක පත් වෙනවා. මෙන්න තියෙන තව එකක් ස්විච් එක එක වෙලා බල්බ් එක ස්විච් එක එකයි B කියන ස්විච් එකත් එකයි. හරි බල්බ් එක ඒත් පත් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා tabulate the different inputs and outputs of OR gates කියලා. මෙන්න තියෙනවා ඒකට ආන්සර් එක ඔයාලගේ පොතේ. හරි. මෙන්න මේක තමයි ආන්සර් එක. බිඳුව 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 1 1 1 බිඳුව 1 1 1 1. ඕක තමයි උදේ මෙන්න මේ ටේබල් එකට එන ආන්සර් එක. හරි. Okay sir. right next one. හරි මෙන්න පේනවා ඇති O logic gate එකයි O logic gate එකයි not එකයි එකට එකතු වෙලා තියෙනවා. හරි. අපිට කියනවා මේ software එක පාවිච්චි කරලා අඳින්න කියලා. මේක බලමු මේක විතරක් try කරලා දැන්. හරි. මම මේක stop simulate කරනවා. මම මේක අයින් කරනවා. delete කරා. හරි. මෙයා delete කරා. හරි. එතනම තියෙනවා අපිට හරි. O logic gate එකට කලින් switch දෙකක් දාගන්න. හරි. මම ස්විච් එකක් දාගත්ත මෙතෙන්ට. මෙහා එකයි මෙන්න තව එකයි. හරිනේ. ස්විච් එකක් අරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන දාගන්න ඕන O කියන logic gate එක. මෙතෙන්ට ආවා. O logic gate එක සිලෙක්ට් කරා. ඔන්න මම එකක් දාගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන වෙයි තව ස්විච් එකක් තියෙනවා C කියලා. මේ
මම ස්විච් එකක් දා ගන්නවා. ස්විච් එකට ගිහිල්ලා මෙතන මම මෙන්න මෙතන දා ගන්නවා මේ ස්විච් එක. හරි. ඊට පස්සේ මම ඒකට නමක් දානවා C කියලා. හරි. මේ C කියලා පේන විදිහට මෙතන පේනවා C කියලා. හරි. මම මෙන්න මෙතන කියලා ටෙක්ස්ට් කියන එකට ක්ලික් කරලා මම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා draw කරනවා, ක්ලික් කරනවා. ටෙක්ස්ට් කියන එක තියෙනවා මෙතන. හරි. සිලෙක්ටර් ගිහිල්ලා මම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ මට පුළුවන් මේක චේන්ජ් කරගන්න C කියලා. හරි. C. ඕකේ කරා. හරි. දැන් පේනවා ඇති. ස්විච් තුනක් දැම්මා A B C කියලා. O logic gate එකක් තියෙනවා. ආය O logic gate එකක් දාගන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. හරි. මම මොකද කරන්නේ? ආය O logic gate එකක් ගියා මෙන්න මේ තැනකින් යන ගන්නවා. අවසානයේ අපිට දාන්න කියලා තියෙනවා not logic gate එකයි bulb එකයි. හරි. මෙන්න not logic gate එක. අවසානයේ bulb එක. මේ විදිහට. දැන් තියෙන අපිට wire වලින් සම්බන්ධ කරන්න. කොහොමද සම්බන්ධ කරන්නේ? මේ ස්විච් එක මේ logic එකට හරි. ඔන්න wire එකක් මම ගන්නවා wire මෙන්න මෙයාට හරි. හරි. ඊට පස්සේ මෙයාගෙන් එන output එක මෙයාට input එකක් විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. මේ ස්විච් එකේ එන එකේනා input එකක් විදිහට මේ ස්විච් එකට සම්බන්ධ කරා. හරි. මෙයාගේ එක මෙන්න මෙයාට සම්බන්ධ කරා. මෙයාගේ එක මෙයාට සම්බන්ධ කරා. ඕක තමයි මෙන්න මේ සයිස් එකේ තියෙන අපි ඇදුවේ මෙන්න මේක. හරි. බලමු අපි. හරි. වැඩ කරන විදිය. හරි. මම මේක රන් කරනවා. හරි. රන් කරාට පස්සේ පේන්නේ ලයිට් එක පත් වෙනවා. හරි ලයිට් එක පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ බලන්න බිඳුව නම් හරි මෙතන බිඳුවයි නම් මෙතන output එක මොකද්ද? O logic gate එක බිඳුව නම් මෙතන output එක මොකද්ද පුතේ? එක බිඳුවයි නම් O logic gate එක තියෙන්නේ බිඳුවයි නම් O logic gate එකේ බිඳුවයි නම් output එක බිඳුවයි. හරිද? ඊට පස්සේ හරි මෙතන බිඳුවයි හරි මෙතන output එක කේද? O logic gate එකේ බිඳුවයි මතක් කරගන්න O logic gate එකේ බිඳුවයි නම් input එක output එක මොකද පුතේ? බිඳුවයි දෙකම බිඳුවයිද? බිඳුවයි. හරි? හරි. එතකොට මෙතන බිඳුවයි නම් මෙතන බිඳුව නම් ඒක නෙගටිව් එක මේ not එක නිසා තමයි මෙයා ලයිට් එක පත් වෙන්නේ. මෙතන බිඳුව දැම්මොත් එයාගේ ප්‍රතිවිරුද්ධ එක්කෙන එක නිසා තමයි බල්බ් එක පත් වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි බල්බ් එක පත් වෙන්නේ. හරි. ওই අවස්ථාව තමයි අපි හදුවේ. මේ තියෙන පුතේ අවස්ථාවන් කීපෙ මේ. එක අවස්ථාවක් බිඳුව වෙනවා. අනිත් අවස්ථාව බිඳුව වෙනවා. C කියන අවස්ථාව බිඳුව වෙනවා. හරි. ඒ නිසා තමයි මේ බල්බ් එක පත් උනේ. අනිත් හැම අවස්ථාවෙම බල්බ් එක ඕෆ් වෙනවා. බල්බ් එක පත් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඔන්න ඔක තමයි අපි කියන්නේ සංයුක්ත තාර්කික ద్వාර කියලා.